colorful and to light the beautiful lamp, to invoke the presence of God Almighty in our CWC, to lead the guests to the lamp. जी साहब, श्री उमेश कुमार जी, आइए सर, जल्दी आइए। जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए, ये धमाका होने जा रहा है। और ये देखिए ड्रोन आ चुका है हमारी दिशा के साथ।
इसी दिशा में आता जा रहा है, इसी दिशा में उतर रहा है। ड्रोन आ रहा है, तालियां बजनी जानी चाहिए। ये ड्रोन क्या ला रहा है हमारे लिए? दिशा ला रहा है, दिशा, a glimpse of new dedication। दिशा, ये दिशा हमारे पास आ चुकी है। और ये लैपटॉप ओपन हो चुका है, देखिए कैसे ये है दिशा, इस शानदार दिशा का इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं हमारे मेहमान। ये इनॉग्रेट हो चुकी है, दिशा इनॉग्रेट हो चुकी है। दिशा इनॉग्रेशन के लिए जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। दिशा, a glimpse of true dedication। Let's not sit idle, but keep on clapping for the wondrous guests that who are there on stage just now. Because clapping is an exercise for us. It will keep us, our lifeline going longer. So, please put your hands together. Louder. of education led by none other than Sampath Suryavanshi ji. Put your hands together louder, let's hear for him. Thank you, sir. The hands are all these wonderful deputy inspector. Thank you so much. Ajay Kaul sir, requesting you to also felicitate our Deputy Education Inspector, Shri Dharmendra Naik sir. Next we felicitate Sri
respected teachers, parents and dear students. I really feel honored and glad also, no doubt, to be here in this district level science exhibition. The title of this is Science and Technology for Society. I'm sure whatever problems you have selected, they will definitely, with the view that some day or other they will be used for solving the problems. As ma'am was telling that Earth is crying when we are talking about the environment. So many problems we are facing. Perhaps we elders, as ma'am was telling, we have created so many problems that these children, perhaps they will have to face. So if they have to face the problem, they have to find the solutions also. Solutions in the problems in the society. One of the problem is environment problem related with global warming or greenhouse effect. And many times we say that plant more and more trees. How many trees you can plant? When you are talking about science fair projects, this kind of projects, sometimes you can think of that. In one of the lecture I heard, how many plants we need on earth? We are almost now 8 billion people on this earth. How many plants we require? And you will find, I'm just giving you the outcome of that. You can do some exercise on that. How much land we have, how many acres of land we have, how much tree you can plant in 1 acre. And you will find the requirement is almost 30% of the earth. 30% of earth should be under trees. But you only have, the maximum you can get is about 18%. So this difference of 12% from where you will compensate. The point I want to make it here is, you people can definitely find solution. You have to find the solution. सन्माननीय आमदार कपिल पाटील साहेब, व्यासपीठावरील सर्व मान्यवर, या संस्थेचे अध्यक्ष प्रणेते आणि आपल्या सर्वांचे दैवत असे अजय कौल सर, या संस्थेचे, या महाविद्यालयाचे, विद्यालयाचे मुख्याध्यापक, प्राचार्य, सर्व शिक्षक, विद्यार्थी मित्र आणि मैत्रिणी, हा आगळा वेगळा कार्यक्रम आपण गेले 3 दिवस अनुभवत आहात. मीही काही जिल्ह्यांमध्ये जिल्हास्तरीय विज्ञान प्रदर्शनाचा उद्घाटनाचा काही ठिकाणी आणि काही ठिकाणी समारोपाचा कार्यक्रम त्या ठिकाणी उपस्थित राहिलो. इतर जिल्ह्यामध्ये आणि आजच्या कार्यक्रमाचं वैशिष्ट्य मला या ठिकाणी आल्यावरच समजलं की या कार्यक्रमामध्ये सायन्स, आर्ट, कल्चर आणि वंडरफुल ब्युटी ह्याचा जो सुंदर मिलाप ज्यावेळेस मी महाविद्यालयाच्या प्रांगणामध्ये प्रवेश केला त्यावेळेस पासून आतापर्यंत मी हा सर्व प्रवास अनुभवतोय. आनंद वाटतो, कौतुक वाटतं की या प्रदर्शनामध्ये साधारणपणे 353 विद्यार्थ्यांनी त्यांचे प्रकल्प सादर केले, त्यांच्या विविध संकल्पना त्यांनी मांडल्या आणि मला वाटतं यासाठीच या सर्व बालवैज्ञानिकांचं मी कौतुक करतो आणि त्यांना प्रेरणा देणारे त्यांचे शिक्षक, त्यांचे पॅरेंट्स
आणि त्यांचे मुख्याध्यापक यांचं मनापासून अभिनंदन करतो. या ठिकाणी आणखी नमूद करतो की केंद्र शासनाने नवीन शैक्षणिक धोरण जाहीर केलेलं आहे आणि आपणच इतर राज्यांबरोबर महाराष्ट्र सुद्धा त्याची अंमलबजावणी करत आहे. या ठिकाणी त्याचा आवर्जून उल्लेख करण्याचं कारण आहे की त्याचा बेसच कौशल्य आहे आणि कौशल्य आणि विज्ञान हे हातात हात घालून जाणारे दोन प्रभाव आहेत जे सातत्याने एकत्र राहतात आणि भारताची भावी वाटचाल होण्यासाठी. राज्याचे शिक्षण संचालक सन्मान्य सूर्यवंशी साहेब, तुम्ही आधी येणार असं कळलं असतं तर मी ते कॅम्प लावला असतं. आमची बरीच कामं पुण्याला जावं लागलं नसतं. ज्यांच्यामुळे हा सगळा डोलारा तिथे उभा आहे, कार्यक्रमाची शान वाढते आहे, ते आपल्या सगळ्यांचे लाडके अजय कौल सर, नेहरू सायन्स सेंटरचे सन्मान्य उमेश कुमार साहेब, आपले शिक्षण निरीक्षक सन्मान्य वनवे सर, मुख्याध्यापक संघटनेचे आपले संबंध मुंबई विभागाचे अध्यक्ष आणि जिल्ह्याचे एक निमंत्रक संजय पाटील सर, रियाज खान सर, बीना बदामी मॅडम, आशिष वशी सर, सभा पटेल मॅडम, सवादेकर सर, इतर सर्व शिक्षण विभागाचे अधिकारी आणि विज्ञान अध्यापक मंडळाचे माने सर, उपस्थित सर्व ज्येष्ठ मुख्याध्यापक, विज्ञान शिक्षक, सायन्स टीचर आणि बालवैज्ञानिक मित्रांनो आणि मैत्रिणींनो, सर्वप्रथम मैं तुमसे अभिनंदन करता हूँ. सबसे पहले मैं आप सबको बधाई देता हूँ कि इतना शानदार सम्मेलन और प्रदर्शन एग्जीबिशन आपने अजय कौल सर के इस प्रांगण में रखा है और जिस तरह से आपने उसकी शुरुआत की, इस आखिरी दिन की, जिस तरह से स्टेज परफॉर्मेंस किए, मुझे सूर्यवंशी सर बता रहे थे कि ये कैसे होता है. मैं बोला ये कि सरकारी पैसे से नहीं होता है. सरकारी पैसा 5,000 रुपये मिलता है ना. कितना मिलता है? फक्त 5,000 मिळतात ना वनवे सर. किती मिळतात? नाहीच मिळत. बाहेर दे आपल्या मुंबईत. मग आपल्यावर किती अन्याय करतात लोक. तुम्ही जरा सूर्यवंशी साहेब थोडं आमच्याकडे पण लक्ष द्या, मुंबईकडे. आमच्याकडे कौल सरांसारखे, डोनबट सरांसारखे, रियाज खान सारखे दानशूर लोक आहेत म्हणून आम्ही करतोय. ते सोपं नाही, काही लाखांचा खर्च आहे आणि हा एवढा करतो, याला एक महत्त्व आहे. त्याची दखल शासनाने घेतली पाहिजे. मी सतत विनंती करतोय, पण तुमची एक शिफारस गेली तर स्थानिक विकास निधी आपल्याला या सायन्स एक्झिबिशनकडे वळवता येईल. तुम्ही ते कराल याची मला खात्री आहे. आपण दरवर्षी एक्झिबिशन घेतो, मुलांना बक्षिसं देतो. माझ्या पगारातून मी एक पगार या उपक्रमांसाठी दरवर्षी देतो आणि त्यातच मुंबईवरच्या सगळ्या शिक्षकांना आणि काही प्रमुख उपक्रमांना, अगदी अधिकाऱ्यांना सुद्धा आपण पारितोषिकं देतो. ज्यांनी मिळवले त्या सगळ्यांचं मी मनापासून अभिनंदन करतो. जिल्ह्यात ज्या ज्या बालवैज्ञानिकांनी आणि ज्या ज्या शाळांनी आपले प्रयोग यशस्वी केले, ज्यांना बक्षीस मिळाले तेही आणि नाही मिळालं ते अधिक कौतुकास पात्र आहेत, कारण त्यांनी प्रयत्न केला. बक्षीस तर पहिल्या तिघांनाच मिळणार आहे, पण बाकी सगळ्यांचे प्रयत्न तेवढ्याच मोलाचे आहेत. आपण विज्ञान प्रदर्शनामध्ये नेहमी जास्त भर देतो टेक्नॉलॉजीवरती, वैज्ञानिक दृष्टिकोनावरती आपला भर कमी राहतो आणि त्यामुळे होतं असं की जगभर विज्ञानाची प्रगती खूप होते. आपली मुलं तिकडे जातात, हुशार मुलं आहेत, मेहनती मुलं आहेत, पण ती टेक्निशियन म्हणून जातात, टेक्नॉलॉजिस्ट म्हणून जातात, तंत्रज्ञ म्हणून जातात, सायंटिस्ट म्हणून फार कमी जातात. आपल्याकडे नोबेल प्राइज घेणारे 4 लोक आहेत फक्त विज्ञान क्षेत्रामध्ये, त्याच्यावरती मिळालेली नाहीत. इतरी काही आहेत शास्त्रज्ञ, जे जयंत नारळीकर आहेत किंवा APJ अब्दुल कलाम आहेत. जयंत नारळीकरांना अजूनही नोबेल प्राइज मिळाले नाही, कारण खगोलशास्त्रामध्ये त्या
Dharmendra Naik sir, the Deputy EI, and Riaz Khan sir from the pre-ward. From this moment onwards, they will prepare themselves for the next academic year. To do the honors. The ward, H ward again. The senior group and of teaching aid and the junior group award goes to the first place, goes to the H ward. Mr. Shankar Karvade. Requesting Mrs. Alka Shivaji Jadawar from Sri Madhavrao Bhagwat High School, Marathi Medium, Vileparla, to come forward to the next, to take the next award. Mrs. Alka Shivaji. Sandeep Upendra, Yanidhi High School, Marathi Medium, Ms. Kanchan Dilip Pingle. We have the best teacher, Pata Ashutosh, and Ms. Cheda, Ms. Baliga Kamach, District P East Ward, Shramik Vidya. Your opportunity to have center stage. Fast. The whole school trophy. Elocution competition junior group, Marathi medium. We have third place, KPE. I request all the children welcome team to please come up on the stage. Teachers, students, principal, all on the stage. Children's welfare. You deserve this trophy. Come on. A little of jogging because we have a week vacation.